ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਪੂਨਮ ਜੈਨ ਹੋਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਪੂਨਮ ਜੈਨ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਮੈਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਰਗੈਨਿਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਨऑर्गेनिक ਹੈਗੇ ਨੇ, किस तरह लाभ ਜਿਹੜੇ ਆ किसान ले सकते हैं? किसी भी फर्टिलाइज़र को यूज़ करें हम या उसको प्रोड्यूस करें, उससे पहले हमें प्लांट के न्यूट्रिशन मैकेनिज़्म सिस्टम को समझना होगा जी। हम नैनो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, नेचर तो नैनो टेक्नोलॉजी को हमेशा से यूज़ कर रही है। किसी भी प्लांट के जो पोर्स हैं जिससे कि वो न्यूट्रिशन इनटेक करता है, वो हमारे नैनो साइज़ पे हैं। प्लांट्स में जो पार्टिकल्स इनटेक करने के लिए साइज़ है उनके पोर्स का, दैट इज़ 50 to 60 नैनोमीटर्स। अब हमने कोई भी न्यूट्रिशन अगर प्लांट को देनी है तो उसका साइज़ भी उसके ऑर्डर में ही होना चाहिए। तो अगर हम यूँ देखें कि अगर हमारे पास पहले की जो फर्टिलाइज़र्स हैं जो बल्क में थी, जो आज अभी भी यूज़ हो रही हैं, और इनके बाद हम नैनो फर्टिलाइज़र्स पे आते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर हम 1 क्यूबिक सेंटीमीटर कोई भी बल्क मटेरियल लेते हैं और उसको हम नैनो स्केल पे चेंज करते हैं, तो वो 1 सेंटीमीटर क्यूब सिस्टम हमारा मोर देन 1 करोड़ नैनो पार्टिकल्स में बन जाता है। तो नैनो पार्टिकल्स की इट इज़ ब्यूटी ऑफ नैनो पार्टिकल्स कि इनका साइज़ बहुत छोटा है बट उनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होने से इन नैनो फर्टिलाइज़र्स की एफिकेसी मैनी टाइम्स इंक्रीज़ हो जाती है। अगर हम नेचर में देखें, अगर आज से आजकल भी रेनी सीज़न है, आपने देखा होगा कि कुछ ट्रीज़ जिनको हमने कभी कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया वो भी बहुत ग्रीन नज़र आते हैं, बहुत शाइनी नज़र आते हैं। तो परसेप्शन है कि जी रेन हो रही है और सारे प्लांट्स धुल गए, तो वो तो एक रीज़न हो सकता है, सभी को लगता है। पर जो मेन रीज़न है इसमें, जब भी रेन में आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स नीचे आते हैं तो एयर के जो कंपोजिशन में हमारे पास 78% नाइट्रोजन है जिसको कि प्लांट यूज़ नहीं कर पा रहा है जी। तो वो हमारे पास रेन के टाइम्स में वो वाटर मॉलिक्यूल्स उस नाइट्रोजन को रिप्लेस करते हैं और प्लांट वो नाइट्रोजन को ले लेता है। पर दिस रेन इज़ टाइम बाउंड, पूरे साल तो हमें रेन्स नहीं मिलती है। अब नैनो फर्टिलाइज़र्स की क्या है कि इनका साइज़ इतना छोटा है, इनकी एफिकेसी इतनी ज़्यादा है, ये प्लांट्स में इमीडिएटली एंटर कर जाते हैं। और इनकी एक और प्रॉपर्टी है कि अपनी न्यूट्रिशन तो ये देते हैं प्लांट्स को, पर ये नेचर में जो हमारे पास नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं उनको भी अट्रैक्ट कर लेते हैं। मैम, देखा जा रहा है ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੁਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੈਨੋ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਨੈਨੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਲਿਨਫੀਲਡ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਨੋ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੈਨੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ये तोड़ी कंपनी लेके आई हैगी, थोड़ा जो उहदे बारे जरूर। जी, ऐसे है कि देखो अभी आपने इफ़को का सुना होगा, उनके नैनो फर्टिलाइज़र्स आ रहे हैं, पर हमारी कंपनी ने 7 इयर्स बैक हमने नैनो यूरिया बना दिया था। रैपिडो के नाम से हमारा ये ब्रांड आता है। हमारी जो इसमें नाइट्रोजन की मात्रा है 32% है और इसके रिज़ल्ट्स हमने देखे हैं, बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आते हैं। इसमें क्या है कि फार्मर्स पहले अपने ट्रेडिशनल मेथड्स पे है, उसको इन मेथड्स को अडॉप्ट करने टाइम लग रहा है उसको। पर देखो टाइम तो नैनो टेक्नोलॉजी का ही है, आगे आगे फ्यूचर भी इसी का ही है। आगे आगे जब आएगा तो यही सिस्टम हमारा नैनो फर्टिलाइज़र्स ही चलेंगे। पर है कि इस सिस्टम पे आने में थोड़ा थोड़ा किसानों को भी टाइम लग रहा है, समझने में टाइम लग रहा है। नैनो पार्टिकल्स को समझना है कि वो उनको समझ आना चाहिए कि नैनो क्या चीज़ है। एक कोई बड़ी सी चीज़ हम रख दें और वो छोटे पोर्स में जा ही ना पाए
तो उसके लिए हमें कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी चाहिए जो कि आ रही है जी। और किसान इसको अडॉप्ट भी कर रहे हैं। ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਕਈ ਪਿੰਡ ਐਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਹਲੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟੀਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ नहीं, ਐਫਰਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ हमारी ਕਰੋਗੇ? ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन मकसद है, हम R&D पे काम करते हैं। जी। इसको गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, गवर्नमेंट काफ़ी सेमिनार्स भी दे रही है, सब कुछ कर रही है। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा जो मेन मकसद है R&D करना। हमने डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए हैं। सबसे पहले हमने कार्बन मॉलिक्यूल्स पे काम किया था, तो वो कार्बन मॉलिक्यूल्स की हमने एफिकेसी बहुत ज़्यादा है। आपने चेक भी किया होगा कि लद्दाख में जहाँ पे कभी कोई भी क्रॉप नहीं होती थी, आज की डेट में वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑर्चर्ड्स आ गए हैं एप्पल के, एप्रिकॉट के। अगर आप देखोगे यूट्यूब पे तो आपको सारे नज़र आएंगे। उसके बाद हमने लिक्विड्स पे काम किया, तो हमारा नैनो यूरिया आया जो रैपिडो ब्रांड में आता है। 32% नाइट्रोजन है इसकी हमें एफिकेसी। तो हम ये सारे प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करते हैं, R&D करते हैं। हमारा फास्फोरस भी है। इसके अलावा जो प्रोडक्ट्स अभी किसी ने नहीं बनाई, जैसे नैनो बोरोन है, वी आर द वन इन द वर्ल्ड टू मेक दिस नैनो बोरोन। और हमारे जितने भी ये फर्टिलाइज़र्स आते हैं लिक्विड में, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आते हैं, कोई इसमें सस्पेंडेड पार्टिकल नहीं होता। तो हमारी उसमें जो एफिकेसी प्रोडक्ट पे आती है बहुत ही अच्छी आती है। तो हम R&D पे फोकस करते हैं, बाकी कंपनीज इसको आगे प्रमोट करती हैं। ਮੈਮ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਲਾਂਟਸ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੈਨੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ देखो, है? नैनो फर्टिलाइजर्स का आपको इमीडिएट इफेक्ट नज़र आता है। आपने स्प्रे किया, विद इन 2-3 डेज आपको इफेक्ट नज़र आएगा। और नैनो पार्टिकल्स की एक और प्रॉपर्टी होती है कि प्लांट ने उसको ऑब्जॉर्ब कर लिया और जब जब उसको नीड होती है प्लांट को, ये रिलीज़ करता रहता है। तो एक बार जैसे आपने दिया, उसमें उसकी चलती रहेगी एफिकेसी। उसके बाद 15 डेज 20 डेज में आप देंगे, तो कंटिन्यूस प्रोसेस तो है, पर रिजल्ट इमीडिएटली नज़र आते हैं, विजिबल हैं। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਪੂਨਮ ਜੈਨ ਹੋਰੀ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸਬਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਈਜ਼ੀਵੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ, ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਟਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭਜਾਇਆ ਗਿਆ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। +2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਇਲਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4-5 ਸਾਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਵਧੀਆ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਗੁਰਤੇਜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਈਜ਼ੀਵੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ। ਬੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੱਗੀਆਂ ਠੋਰੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਈਜ਼ੀਵੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਆਉਣ? ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸੇ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਦਾ, 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਨਵੇਂ ਏਜੰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਬਟ ਇਹ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵਧੀਆ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ, ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਸਿਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਦੇਖੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਠੱਗੀਆਂ ਠੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਏਜੰਟ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਏਜੰਟ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਬਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਏਜੰਟ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਆਫਿਸ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-4 ਦਿਨ ਆਫਿਸ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੈਬਿਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਐਡਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜੈਨੂਅਨ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਜਲਦੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੋਈ 20-21 ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪੇੜ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੋੜ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਫ਼ਰ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲਾਲਚ ਦਈਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਖਤਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਤੇਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਿੱਸਾ ਦੱਸਦਾ, 3 ਕੁ ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, 4 ਕੁ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਐਲਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿਜ਼ਿਟ 'ਤੇ ਆ, 7-7 ਬੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਸ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਹੈ। 7 ਬੈਂਡ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਐਲਸ ਦੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਚੂਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੋਰਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇਲਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਦੇ 7 ਬੈਂਡ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕੋਰਸ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸਮਝਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਠੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ। ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣਾ ਉਹ ਆਪ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਰਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਐਜ਼ ਏ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਤੇਰਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੇਰਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਵੇਅਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਬੈਸਟ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਗੁਰਤੇਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੱਥ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ 2-4 ਸਾਲ ਬਾਹਰ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਪਰਚੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ +2 ਕਰੇ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੈਲੀ ਬੰਨਾ ਵੇਚ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਬਾਹਰ ਘੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਉਸਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਲਵਲੇਵਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ, ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕੁਝ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ TV ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ ਹੈਗਾ
ਔਰ ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ 2007 ਤੋਂ ਸਟਿਲ ਵੀ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ, ਤੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਬੜੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਬਿਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਵੇ ਚੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਐਜ਼ ਏ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਬਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਏਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਉਹ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਹਸ ਨਾ ਕਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਇਹ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਖਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਈਵੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਪੂਨਮ ਜੈਨ ਹੋਰੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੂਨਮ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਨੈਨੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ, ਇਹ ਮੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਇਸ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਨ? ਕੁਝ ਕੁ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। सबसे पहले तो इसकी एफिकेसी बहुत ज़्यादा है। दूसरा, अगर हम नैनो फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं, लिक्विड फॉर्म में हम ले रहे हैं, जहाँ पे हमने बोरियों में फर्टिलाइज़र को देना है वो अब हम बॉटल्स में दे रहे हैं। इससे आपकी ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट भी कम हो जाएगी, फार्मर के लिए इजी हो जाएगा उसको हैंडल करना, और इसके साथ हमारे पास जो मेन आता है, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो हमारा पोल्यूशन फ्री हो जाता है। तो हम उस फर्टिलाइज़र्स के लिए देख रहे हैं जिसके लिए कि हमारे को पानी के भी हम सेव कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को भी सेव कर रहे हैं, तो हमें इस तरफ शिफ्ट होना ही पड़ेगा। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹਿਯੋਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? सरकार अभी इस पॉइंट पे आई है, नैनो फर्टिलाइज़र्स को प्रमोट कर रही है, पर अभी एक उससे दूसरे सिस्टम को अडॉप्ट करने में हर इंसान को बहुत टाइम लगता है, किसानों को भी लग रहा है, पर अल्टीमेटली अगर वो इस पर शिफ्ट कर जाएंगे तो हमारा पानी तो बचेगा ही बचेगा, एनवायरनमेंट भी बचेगा, और लॉन्ग टर्म पे अगर देखो एनवायरनमेंट अगर हमारा बिल्कुल क्लीन है तो हम पूरा हमारा जो सिस्टम है डिजीज़ फ्री हो जाएगा। तो नैनो फर्टिलाइज़र्स की जो यूटिलिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा हैं। जी बिल्कुल। सो ये सन डॉक्टर ਪੂਨਮ ਜੈਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇਕਰ ਪੌਦੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਸਾਫ਼ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਨੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਤੇਜ ਹੋਰੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਡਾਕਟਰ ਪੂਨਮ ਮੈਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।